નહીં જ્ઞાન કોને હોય? તો કે નહીં જ્ઞાન જ્ઞાનીને હોય. જ્ઞાની એટલે સાધક. સાધક એટલે 4 થી 12 ગુણસ્થાન. નહીં જ્ઞાન એટલે શું? તો કે અનુભૂતિના કાળે આત્માનું સ્વરૂપ ભેદ અભેદપૂર્વક જાણ્યું છે. ત્યારે જાણપણું ભેદ અભેદનું એક સાથે યુગપત થયું છે. એ ભેદાભેદનું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. એવા જ્ઞાની સવિકલ દશામાં આવીને આત્માનું વર્ણન કરવા જાય તો જ્ઞાનમાં તો ભેદાભેદનું જ્ઞાન ઉછળે છે, પણ શબ્દમાં એવી તાકાત નથી કે ભેદ અભેદનું એકસાથે વર્ણન કરી શકે. માટે જ્ઞાની જેમને ભેદાભેદનું જ્ઞાન છે એવા ભેદાભેદના જ્ઞાનપૂર્વક અભેદનું વર્ણન કરે, પછી ભેદનું વર્ણન કરે. એવું ક્રમથી વર્ણન જે કરે એને નહીં જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો હવે આચાર્ય ભગવાન 17 નંબરના શ્લોકથી નહીં જ્ઞાન દ્વારા આત્માના સ્વરૂપને બતાવશે. તો આત્માનું સ્વરૂપ તો અનંત ધર્માત્મક છે, એટલે કે આત્મામાં તો અનંત ભેદ પડી શકે. હવે આત્માના અનંત ભેદ, એના એક એક ભેદને જાણનારું જ્ઞાન, એક એક ભેદને જાણનારું જ્ઞાન એને નહીં જ્ઞાન કહેવાય. હવે જો આત્મામાં અનંત ભેદ હોય તો નહીંના ભેદ કેટલા હોવા જોઈએ? તો કે નહીંના ભેદ પણ અનંત થવા જોઈએ. તો અનંત ભેદોને જાણવા એ તો મુશ્કેલ છે. તો આચાર્ય ભગવંતે અનંત ભેદોને પ્રથમ 2 ભેદમાં અનંત ભેદોને સમાવી લીધા. કેટલા ભેદમાં? 2 ભેદમાં. એટલે નહીંના 2 ભેદ પાડ્યા. એક શુદ્ધ નહીં, બીજી વ્યવહાર નહીં. શુદ્ધ નહીંનો વિષય જ્ઞાયક બતાવ્યો. જ્ઞાયક એક છે, અભેદ છે. જ્યારે વ્યવહાર નહીંનો વિષય ભેદ છે. ભેદના 2 પ્રકાર, ગુણભેદ, પર્યાય ભેદ. ગુણભેદના પ્રકાર અનંત અને પર્યાયના ભેદોના પ્રકાર પણ અનંત. તો જ્ઞાયક એક, ગુણ અને પર્યાયના ભેદ અનેક. એવું એક અનેકપણું તો આચાર્ય ભગવાન કાં પ્રથમ એકનું વર્ણન કરે એક નહીં દ્વારા, પછી અનેકનું વર્ણન કરે,
એવા ક્રમથી વર્ણન કરવું એને અહીંયા નઈ વિવિક્ષા, નઈની અપેક્ષા કહેવામાં આવે છે. નઈ વિવિક્ષા એટલે શું એ જ ખબર ન હોય અને માત્ર ઉપર હેડિંગ વાંચીને આગળ ચાલ્યો જાય, તેમાં શું સમજે? फिर से हिंदी में आचार्य भगवान ने नई विविक्षा को कहना है. तो कि नई भावश्रुत ज्ञान का अंश है. भावश्रुत ज्ञान का अंश किसको कहे? तो कि जब ज्ञानी को, साधक को सम्यक ज्ञान हुआ, निर्विकल्प ज्ञान हुआ, तो निर्विकल्प ज्ञान ने आत्मा का स्वरूप, एक यानी ज्ञायक स्वभाव, अनेक यानी अनंत गुण भेद, पर्याय भेद, उन सभी को युगपद एक साथ जान लिया. ऐसी भावश्रुत ज्ञान की शक्ति है कि एक अनेक को युगपद जान सके. लेकिन वो ज्ञान निर्विकल्प था. तो निर्विकल्प ज्ञान के समय ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा का एक अनेक स्वरूप, भेद अभेद स्वरूप जानने में आ गया. ज्ञानी की निर्विकल्प दशा छूट गई, सविकल्प दशा में आए. शिष्यों के प्रति करुणा आई ज्ञानी को कि जो आत्मा का स्वरूप हमने जाना है उस शिष्य को बताऊं, शिष्य को उसका ज्ञान कराऊं. तो ज्ञानी के ज्ञान में तो एक अनेक स्वरूप आत्मा युगपद ज्ञान में उसका दृश्य ज्ञान में झलकता है. ऐसे ज्ञान को देखकर, ऐसे ज्ञान का ज्ञान करके ज्ञानी सविकल्प दशा में उसका वर्णन करते हैं. तो शब्द में ऐसी ताकत नहीं युगपद वर्णन कर सके. तो शब्द में क्रम पड़ता है और आत्मा के भेद तो अनंत है. ऐसे एक एक भेद को जानने वाला ज्ञान नई ज्ञान कहने में आता है. आत्मा के भेद अनंत, तो सामने नई का भेद भी अनंत. तो अनंत नयों का ज्ञान करना वो तो क्रम से हो नहीं सकता, क्योंकि अनंत का अंत नहीं है. तो ज्ञानी ने अनंत नयों को दो भेद में दर्शाया. एक शुद्ध नहीं, उसका विषय एक ज्ञायक बताया, अभेद ज्ञायक. दूसरी नई व्यवहार नहीं बताई, उसका विषय भेद, ज्ञायक के भेद
भेद दो प्रकार के, गुण भेद और पर्याय भेद। गुण भेद भी अनंत प्रकार के, पर्याय भेद भी अनंत प्रकार के। तो दो नई के माध्यम से भेदा भेद आत्मा का स्वरूप क्रम से बताना, उसको नई ज्ञान कहने में आता है। तो यहाँ वर्णन नई ज्ञान से करेंगे या शुद्ध नहीं से करें या व्यवहार नहीं कैसे करें, तो वो विषय परसों चलेगा। आज एक अनाउंसमेंट है कि नहीं, कल चलेगा विषय हमारा आगे, मंडे। ट्यूसडे एक दिन नहीं चलेगा, वेडनेसडे से पर्युषण शुरू होता है। पर्युषण में ट्यूसडे को मॉर्निंग, पर्युषण में जो मैं सुरेंद्र नगर में हूँ और वो वहाँ जनरली 2 टाइम स्वाध्याय होता है, एक सुबह गुरुदेव के प्रवचन के बाद और एक शाम को प्रतिक्रमण के बाद। तो जो वहाँ का कार्यक्रम फिक्स होगा वो मैं ट्यूसडे बताऊंगा। अगर वहाँ दोपहर का नहीं होगा तो अगर सबकी इच्छा हो तो दोपहर हम समय सार को कंटिन्यू करेंगे। नहीं राजू भाई, दोपहर को हम लोगों क्या तो रहता ही है। अच्छा, रहता ही है तो दोपहर नहीं करेंगे। अच्छा, दोपहर को भी रहता ही है, तो हमारा सब मिस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मलाड में ओके ओके मलाड में ओके। और ट्यूसडे को सुबह में होगा। सुबह में રાજુભાઈ એકચ્યુઅલી સોનગઢ થી બી રિલેટ થતું હશે ને લાઈવ પેલું, હા, કારણ કે સમારના તો પૂજા તો હોય જ છે, પૂજા થશે। આઈ થિંક યુટ્યુબ પર દેખાડે છે સમય સ્વામી ઓવરજી ઉપર। સમય થોડો ફરક હશે કદાચ। સવારે ત્યાં પૂજા કદાચ પૂજા અને પ્રવચન લગભગ પ્રોગ્રામ ત્યાં 9:45 પૂરો થતો હશે, પણ અમારે સુરેન્દ્રનગર 9:30 થી 10:30 છે સ્વાધ્યાય, અને 8:30 થી 9:30 ગુરુદેવનું પ્રવચન છે। ઓકે એટલે એક કોઈને જોડાવવું હોય તો પહેલેથી કહી રાખે તો આપણે એને કોન્ફરન્સ કોલમાં સ્વાધ્યાય ત્યાંનો લેશું, અને નહીંતર તમે ડાયરેક્ટ સોનગઢથી પ્રોગ્રામ સાંભળી શકો, એક ઓપ્શન। બીજો ઓપ્શન છે જે તે મંડળમાં છો ત્યાંનો સ્વાધ્યાય ચાલુ હોય એટલે એ સાંભળી શકો, અને લાસ્ટ ઓપ્શન આ છે કે કોન્ફરન્સમાં જોડાવું કે ના જોડાવું। બરાબર છે? જો કોઈને જોડાવવું હોય તો મને મારા નંબર ઉપર મેસેજ કરી દે તો હું કોન્ફરન્સ કોલ, हमें जुड़ना है राजू भाई। હા